امریکا ایران مذاکرات ایران کا امریکا 14 نکاتی نیا مسودہ ارسال ایران نے ترامیم کے بعد نیا مسودہ ثالثی ممالک پاکستان کے ذریعے بھجوایا۔ ایران کے سرکاری تسنیم نیوز ایجنسی کا دعویٰ، ایرانی مذاکراتی ٹیم کے قریبی ذرائع نے نئے رابطوں کی بھی تصدیق کر دی۔ ایران کا نیا مسودہ جنگ کے خاتمے اور اعتماد سازی پر مرکوز۔ دشمن کو جواب دینا بخوبی جانتے ہیں۔ امریکہ جان چکا ہے کہ وہ دھمکیوں اور اقتصادی دباؤ سے ایران کو اپنے حقوق کے حصول سے نہیں روک سکتا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل وقائی کی ہفتہ وار نیوز بریفنگ کہتے ہیں، امریکا کے ساتھ مذاکرات پاکستانی ثالثی کے ذریعے جاری ہیں۔ ایرانی مطالبات میں ایرانی منجمد فنڈز جاری کرنا اور پابندیاں اٹھانا شامل ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور قطر کے وزیر مملکت برائے خارجہ محمد بن عبدالعزیز الخلیفی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی بدلتی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال، پاکستان کے تعمیری کردار اور جاری سفارتی کوششوں کی بھی تعریف۔ پاکستان کی متحدہ عرب امارات کے براکا نیوکلیئر انرجی پلانٹ پر ڈرون حملے کی مذمت، یو اے ای عوام اور حکومت کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ شہری جوہری انفراسٹرکچر کے تحفظ اور اس کی حرمت کو بین الاقوامی سطح پر ایک مسلمہ اصول کی حیثیت حاصل ہر صورت برقرار رکھا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایران امریکہ کے درمیان اسلام آباد میں مذاکرات کے ایک اور دور کی خواہش کا اظہار، کہا کہ پاکستان کو ایماندار، ثالث اور عالمی قیادت کے لیے قابل اعتماد کے طور پر تسلیم کیا جانا تاریخ کے روشن ترین لمحات ہیں۔ ہماری سیاسی اور فوجی قیادت کی شراکت داری کے باعث پاکستان کی عالمی ساکھ مکمل طور پر بدل گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو ایک بار پھر سخت نتائج کی دھمکی، کہا تہران کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے وقت بہت کم رہ گیا۔ ایران نے جلد معاہدہ نہ کیا تو اسے بہت برے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران کے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ ہم سے معاہدہ کر لے، اسی میں ایران کا فائدہ ہے، ورنہ ایران کے لیے کچھ باقی نہیں بچے گا۔ امریکا کا ایران کو جنگی نقصانات کے معاوضے کی ادائیگی سے صاف انکار، صدر ٹرمپ نے امن عمل کے لیے 5 سخت شرائط مقرر کر دی۔ 400 کلو گرام افزودہ یورینیم کی منتقلی اور ایک جوہری تنصیب تک محدود کرنے کا مطالبہ شامل۔ امریکا کی جانب سے ایران کے منجمد اثاثوں میں صرف 25% تک نرمی پر آمادگی کا اظہار۔ لبنان سمیت تمام محاذوں پر کشیدگی کے خاتمے کے لیے مذاکرات پر زور۔ پروجیکٹ فریڈم پاکستان کی درخواست پر روکا گیا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں، سفارتکاری صدر ٹرمپ کی ترجیح۔ پاکستان نے کہا، ابنائے ہرمز میں پروجیکٹ فریڈم روکنے سے ایران کے ساتھ معاہدہ ممکن ہے۔ سفارتکاری کو موقع دینے کے لیے پروجیکٹ فریڈم بند کیا۔ جنگ میں ناکامی کے بعد امریکہ نے سبکی مٹانے کے لیے کوئی نیا اقدام اٹھایا تو نتیجہ ہے سخت اور تباہ کن حملوں کی صورت میں نکلے گا۔ ایرانی مسلح افواج کے ترجمان نے خبردار کر دیا۔ بریگیڈیئر جنرل ابو الفضل شکارجی نے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر امریکی صدر کی دھمکیاں عملی شکل اختیار کرتی ہیں تو امریکہ کے مفادات اور اس کی فوج کو غیر متوقع اور شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری، تازہ فضائی حملوں میں متعدد شہری زخمی ہو گئے۔ کفر سین نامی قصبے پر ہونے والے فضائی حملے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ قصیبہ کے علاقے کو 2 مرتبہ نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی طیاروں نے نبتی، تبنین اور ضلع بنت جبیل کے قصبے فرون پر بھی میزائل داغے۔ سفاق صہیونی ظالموں کے غزہ پر بھی حملے اور بربریت جاری، فلاحی ادارے کے 3 کارکنوں سمیت مزید 5 فلسطینی شہید، 3 افراد دیر البلاح جبکہ دیگر خان یونس اور بیت اللحیہ میں مارے گئے۔ وسطی غزہ کے شہر دیر البلاح میں ایک کمیونٹی کچن کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی جارحیت جاری، مظلوم نے ہتھے فلسطینیوں کی مدد کے لیے غزہ کے لیے امداد لے جانے والے سمود فلوٹیلا کو روک لیا۔ اسرائیلی فوج کی اسپیڈ بوٹس نے فلوٹیلا میں شامل متعدد کشتیوں کو گھیرے میں لیا۔ امدادی کارکنوں سے رابطہ منقطع۔ گلوبل سمود فلوٹیلا پر موجود اے بی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایدھی کے بیٹے سعد ایدھی بھی سوار ہیں۔
इसराइल के सेट बतमीहा एयरबेस पर जोरदार धमाका। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक 20 में जरैको बैलिस्टिक मिसाइलों के वॉरहेड्स ज़ख़ीरा किए जाते रहे। धमाके के नतीजे में बेस का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। आलमी नशरियाती इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट में अक़लियत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्ज़ामात के बाद हिंदू दहशतगर्द तंजीम RSS को शदीद आलमी दबाव का सामना। रिपोर्ट के मुताबिक RSS ने हिंदुत्व और अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद के नजरिए को फरोग़ दिया। राम मंदिर और कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा। RSS एजेंडे की दो बड़ी कामयाबियां करार। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी की RSS पर पाबंदी की सिफारिश। अक़लियतों के खिलाफ नफरत और तशद्दुद अंगेज़ कार्रवाइयाँ यूरोप और भारत के ताल्लुकात में बड़ी रुकावट। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। बैड गवर्नेंस, करप्शन और शाहाना अखराजात के इल्ज़ामात आयद। कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाम की चीज़ नहीं, करप्शन और बदउनवानी अरूज पर है। शाहाना अखराजात किए जा रहे हैं और सियासत पर अवामी पैसा खर्च किया जा रहा है। वज़रा और मुशीरान के इंतखाबात का कोई और मयार नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में CNG सेक्टर को गैस की मुअत्तली। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। गैस की मुअत्तली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। खैबर पख्तूनख्वा में CNG स्टेशन को फौरी तौर पर गैस की फराहमी बहाली का मुतालबा। KP गैस पैदा करने वाला सूबा है। आइन के तहत इस्तेमाल का पहला हक सूबे को हासिल है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के गैस और आटा बंदिश पर वफाक और पंजाब से गिले शिकवे। गवर्नर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को बंद गली में धकेला जा रहा है। कोई भी सूबा खुराक की तरसील बंद नहीं कर सकता। हमें मजबूरन अपने फैसले खुद करना होंगे। गंदम की तरसील और CNG बंदिश का मामला। खैबर पख्तूनख्वा के नून लीग अपोजिशन लीडर वफाक पर बरस पड़े। गवर्नर और वज़ीर आला के हमरा गुफ्तगू। डॉक्टर इबादुल्लाह ने कहा कि CNG और गंदम के इशू से आवाम मुतासर हो रहे हैं। मरकज़ में होने वाले फैसलों के फोरम में खैबर पख्तूनख्वा को नुमाइंदगी दी जाए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि CNG और गंदम का मसला है। सूबा पहले अपनी ज़रूरत पूरी करेगा, इसके बाद औरों को देगा। गरीब आवाम मजबूरन सड़कों पर ही निकलेंगे। जो लोग आइन की बातें करते हैं इन्हें इसको फॉलो भी करना चाहिए। लगता है वज़ीर आज़म को सही गाइड नहीं किया जा रहा। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी की सख्त सिक्योरिटी में जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेशी। पुलिस की जानिब से अनमोल और पिंकी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। पिंकी के पुलिस पर इल्जामात मीडिया को देखते ही शोर मचा दिया। एक बार फिर तशद्दुद की दुहाई। कहा SIO ने थप्पड़ मारा है। तफ्तीशी अफसर ने धमकियां दी और कहा मुनीब भट्ट और राजा परवेज का नाम लेना है। जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम लेवी और क्लाइमेट चेंज लेवी मामला अदालत में चैलेंज कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान वफाकी आईनी अदालत पहुंच के आईनी दरख्वास्त दाहिर। 22 मई को मुल्की एहतजाज का भी ऐलान। बोले कि हर काम IMF के कहने पर किया जाता है। क्या वज़ीर आला पंजाब का जहाज भी IMF के कहने पर खरीदा गया? महंगाई के हाथों सताई आवाम के लिए सुख का सांस। माह जून में बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं होगा। पावर डिवीजन ने बड़ा बयान जारी कर दिया। तर्जुमान का कहना है बिजली सारिफीन को 5 से 6 रुपए फी यूनिट माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के बोझ से बचा लिया गया है। LNG की बंदिश और महंगे फर्नेस ऑयल के इस्तेमाल के बावजूद बिजली सारिफीन पर कोई इजाफी बोझ नहीं पड़ेगा। ईद उल अजहा की आमद। वफाकी हुकूमत का बड़ा ऐलान। तमन्नाए बुहरान और किफायत शहरी मुहिम के तहत आयद आर्जी तौर पर लॉकडाउन खत्म कर दिया। 31 मई तक तमाम दुकानों, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स मुकर्ररा बंदिश औकात से मुस्तस्ना करार। फैसला फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। शहरियों और ताजरों ने हुकूमती फैसले को हुशाइन करार दे दिया।
शहर शहर मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। किसी को बैल की तलाश, कोई ऊंट खरीदने का मुश्ताक तो कोई बकरे दुम्बे के लिए सरगर्दा। शहर शहर सजी मवेशी मंडियों में हर रंग हर नस्ल का जानवर मौजूद। शहरी कम रेट में बेहतरीन जानवर खरीदने के लिए कोशां। व्यापारी बड़े दाम वालों की तलाश में। खरीदारों और व्यापारों में भाव ताव जारी। और पाकिस्तान बांग्लादेश दूसरा टेस्ट मेजबान टीम की पोजीशन मुस्तहकम। पाकिस्तान को जीत के लिए 437 रन का पहाड़ जैसा हदफ। तीसरे रोज बांग्लादेशी टीम 390 रन बनाकर आउट हुई। विकेट कीपर बैटर मुशफीक उर रहमान ने सेंचुरी जड़ी। शानदार 137 रन स्कोर किए। लिटन दास, महमूद उल हसन ने निफ्ट सेंचुरियां बनाई। खुरम शहजाद ने 4, साजिद खान ने 3, हसन अली ने 2 शिकार किए।